אין, אנחנו בפאקינג נמיביה, ויורד עלינו גשם, ואנחנו חוצים נחלים זורמים. משה, תודה לך. נגעתי בתחת של קרנף. וחצי, כולם מוכנים, למטה בנות. בוקר טוב נמיביה, איזה כיף. הגענו לחברת אופנועים, מקבלים אופנועים, כל אחד בודק את האופנוע, אופנועים די חדשים, כמו שאתם רואים, הכל תנראה. אנחנו יוצאים לטייל מפה, אנחנו יוצאים צפונה, לאורך הים, יש לנו 160 קילומטר על החוף, מקביל עם החוף של הספינות הטרופות. נגיע היום לכלבי ים, הקהילה הכי גדולה באפריקה, ומשם ניכנס למדבר, והולך להיות לנו מדהים ומטורף. אז שיהיה לנו אחלה יום מוצלח. טריפ A מואר, לחיצה ארוכה, טריפ A מאופס. Guys, so we're at Cape Cross Lodge for a nice set out lunch. We did seals. We saw a couple of Cape fur seals, and we will pass through the desert, and tonight we will have a nice stay at White Lady Lodge. אנחנו יודעים, יש פה קליטה. אין קליטה, איזה קליטה. איפה שיש קליטה, אין קליטה. לא יודע מי שיודע שאנחנו כאן בכלל. עוד מעט תחזור, אין לנו ברירה. בוא תקשיב, אנחנו בבעיה. כל הציוד איתם, לא איתנו. צריך לחזור. יאללה.
מעלו. נכנסים לשטח עוד 5-10 דקות, ואז אנחנו נפתח בצהלה ושמחות. מה עשינו עד עכשיו? וואי. כן, כל הזמן. הנה, תצלם את האופנועים, תראה להם באופנועים. מה דעתך על הבית מלון שלנו? זה אין-ספור כוכבים. השמיים הם הגבול. If not tomorrow to Palembach, then the day after from Palembach north, you should see them. There's lots. And I told Moshe, tomorrow when you're on the road, you have to go slow and you have to check because you can see the elephants. And in the road, you have to check for the spoor, for the track. 10 דקות של אופיס. והביזנס רום באפריקה. אנחנו מתחברים למה שקרה פה במהלך היום. עונים לאנשים שרואים תמונות ונהנים. We are at the White Lake Lodge in Damaraland, and this place is very, very famous for the elephant population. It's also called the Damara elephants, and we are very close to the Brandberg mountain, which is also very famous for the Bushman paintings and obviously the White Lady painting. And we have more than 22,000 Bushman paintings in the mountain, which is very famous for the clients, for the tourists that to come here. So this is also an area for the Damara people, the local people called Damaras. They speak a special language, and you'll hear them when they speak with the tongue that they use. And this is also a concession area where they also benefit from us staying here. The community is benefiting from that. So good evening, my name is Celine and this is Brandberg Quality Concert. So we are having a tradition to entertain you guys with our native language songs which is coming in Tamil. So I'm going to explain for you guys what the meaning of a song is after we are done singing. You guys are welcome to take videos and pictures and make us celebrate this. Our first song will be Sida Gerach Patwa. We can do it. You see? Oh, Twa 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 sitara twa 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 sitara twa 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 itu tale sitara twa twa no itu tale sitara twa
Guys, as you can see, we got some real rocky roads in Namibia. Busy fixing up new tire, put up some new fresh back tire so that the roads can't get between us, and having some fun. So just doing some repairs. We are here at White Lady Lodge tonight and having a nice open stock camp where we are busy and doing some maintenance on the bikes to be fresh and ready for the next day. אני בהלם תרבות, קטן, בהלם תרבות, אבל ממש משפטים תרבות, מדהים. Some off-road terrain, but on the main gravel road. So one of our trailers, the leaf spring broke off. So that Show me the piece of wood. yeah. Well, So we can, Well. underneath here, as you can see, a bunch of cable ties keep the leaf spring in and the wood block to keep it to keep it up in place. So well, once we hit Palambach, we will fix it up so that we are ready to go for the next day. היי. אתה רוצה להגיד משהו? אה? אתה רוצה להגיד משהו? איזה תענוג. עושים כביסה תוך כדי. נכון, היה גם קטע של איזה 25 מעלות כמו פן. אפשר להיכנס ישר לבריכה. מה יותר מזה? צודק. שהוא צודק, הוא צודק. כפרה. מה החיים שלי, מה? זה שהם יבינו. לא צריך בריכה, זהו. שהם יבינו.
אותו בכוונה. בוקר טוב. בוקר טוב. שתף אותנו. את הסיפור הכי טוב של הבוקר פספסת, על המגנזיום, בוא תספר לנו. אנחנו פותחים בוקר אספר לך משהו על מורה דרך. מהאתר המדהים שאתם רואים פה. אנחנו נוסעים היום לאופומה. אופומה עיר בירה של שבט האימבה, אדומות השיער. אנחנו צפויים לראות הרבה בעלי חיים היום. אנחנו ניסע יותר לאט. יש לנו דרך הררית בתוך קניון מדהים, ואחלה רכיבה היום. לא חשבתי שיש דבר כזה כבר עיר. אני אגיע לוידאו, אני מגיע לעיר, אני כזה, נכון? באפריקה יש ערים. נו, אז קמנו בבוקר וממש מהר יצאנו לדרך ארוכה. אבל לא דיברנו בבוקר. למה לא דיברנו בבוקר? באמת שאלה טובה למה לא דיברנו בבוקר. בבוקר היום יש לנו יום ארוך, קטע קישור מאופומה לאתושה. אנחנו עם המכלי דלק על הקצה מגיעים לתחנות דלק. אם היא הייתה סגורה, היינו נשארים פה. אבודים בנמיביה 2. פעמים, מטורף, אין דברים כאלה. והחברים מדהימים, אחד אחד. שהג'ירפות, אתה יודע מי צילם? צילמת אותם? מה זה עם הרחפן? צינות. ברצינות. איזה יפות, ראית את הג'ירפות? קטנות. 1135 ב3.5 ימים. הגענו על טיפת הדלק האחרונה, זה ברמה שהטריפ פיול, זאת אומרת כמה נסעתי על מנורה מהבבת, היה 44 קילומטר, אז זה כאילו... עוד שנייה נחבא אופנוע. אבל בסוף הגענו, כן, זה גם מצבים שאתם יכולים להיקלע אליהם.
אירופה, באנו לראות איך הם חיים, איפה הם גרים, מה הם עושים במהלך היום ומה הם מייצרים. ומפה אנחנו הולכים לאכול את האוכל האותנטי של אפריקה. ספארי הטושה, הספארי בין הגדולים באפריקה, עם הכי הרבה בעלי חיים באפריקה. הסיכוי לראות פה את הביג פייב בכל ספארי הוא עצום. שזה נוערים אליו בכל העולם. ואנחנו זכינו לישון בתוך השמורה. מקום מדהים. נדחק לשאלה את המוח. אין דבר כזה, נמחד לתערף כמו שרוצים. מה אתה נורמלי? אני נורמלי מאוד. 3 חודשים והתחתנו, על מה אתה מדבר? לקבוע אולם לוקח חצי שנה. צ'יק, איזה אולם? מי אולם? היה לך אולם? זה נועד בשביל להבין מתי הגברת... צ'יק צ'אק, תקתקנו את זה ב3 חודשים. יאללה חבר'ה. שלום, עליון. To Moshe. Moshe, thank you Moshe. Thank you, Moshe. David. Holy Moshe bring me, yes. So thank you. Anto. Thank you, Anto. We'll enjoy that. You're welcome, my friend, you're welcome. איזה בוקר של ספארי היה לנו, 6 בבוקר, כמעט ולא התעוררתי, איזה מזל. יאללה, נלך לאכול ארוחת בוקר, יום חופשי. יש לנו היום. איך היה לך היום, גיא? היה מדהים, באמת. עד השמורות, עד הסיורים הטובים. והתשמע היה קטלני. יפהפיות, אה? הציד היה מטורף. בוקר טוב, עזבנו את אוטושה עם כל החיות, היה לנו יומיים נהדרים של מנוחה, עלינו על האופנועים עם הרבה אנרגיות, אנחנו בדרך לאורור גיים לודג' מדהים, עם המון חיות גם, ויש עוד הפתעה על הפברואר. עידן הפברואר. מלא הפתעות. הזמנת? כן. איך הגיע כל כך מהר?
נגעתי בתחת של קרנף. תכלס, זה היה באמת מיוחד. תקשיב. כוסבס? משהו. היום היה מדהים, התחיל ב-100 קילומטר כביש, 200 קילומטר שטח, והסוף של הסוף היה חצי שעה של חולות מטורפים, עד שהגענו למתנה הזאת שמשה סידר לנו בהפתעה. כל הדבר הזה, מול העיניים. לא לספר על המקום הזה, להשאיר אותו כך, רק לחברה. וזה הרגע אני שולח בלעדיות לאמקי. אתה הגיע לגיל 95, אז נתחיל להמוציא את לא, אני פשוט הייתי נכנס בך בקטנה. רואים אותך. אחרי לילה באורור עם בעלי חיים והרבה אלכוהול, אנחנו נוסעים היום לווינדוק, לעיר בירה. החבר'ה כבר שותים את הגראבל רוד, כולם בקצב טוב ומחכים לעיר בירה, חוזרים לסיביליזציה. פאנצ'ר, קורה. לפעמים זה לא אופנוע, לפעמים זה לא אוטו. שימו לב למשה מדרגה חשמלית, מהיום זה השם משפחה שלו. It's not professional. You look. Shit happens. Now this road, rocks all over. Yeah, so. יש מקומות שמשנים אותך, ויש את נמיביה. יצאנו למסע על 2 גלגלים בתוך מרחבים שאין להם סוף. רכבנו לתוך נופי בראשית, מהדיונות, החול העצומות, ועד לקו החוף המחשף, שבו המדבר פוגש את האוקיינוס. זה לא היה רק מסע של קילומטרים, זה היה מפגש עם החיים עצמם. ראינו את חיות הבר מסתכלות לנו בעיניים בתוך השקט של הסוואנה, ופגשנו אנשים עם לב רחב וחיוך שמזכיר מה באמת חשוב בחיים. האבק על המשקף, הרוח של אפריקה בפנים, והתחושה שכל עיכול בדרך מגלה מקום קסום חדש. נמיביה היא לא רק יעד, היא האדוונצ'ר האולטימטיבי. חזרנו עם אבק על המגפיים, אבל עם נשמה מלאה.